ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਚਿਹੜੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾਮਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ सतगुरु कबीर महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां दिंदे हां। जिथे तुसी इस प्रोग्राम का आनंद इस पंडाल दे विच बैठ के सरवण कर रहे हो, उत्थे इस प्रोग्राम नूं वख-वख चैनल्स तो जिथे लाइव दिखाया जा रहा है और क्रांति टीवी के माध्यम तो ये प्रोग्राम नूं जिथे विदेश दे विच दिखाया जा रहा है, तो क्रांति टीवी का दफ्तर इटली दे विच और इटली तो उस दफ्तर तो उसके क्रांति टीवी के चेयरमैन मानयोग शिंदा कौलतार जी जिहड़े अपनी टीम समेत इटली दे विच अपने उस स्टूडियो दे विच इस प्रोग्राम नूं देख रहे हैं, उन्हां वल्लों और समुचे अपनी टीम वल्लों ते इंडिया दे विच वीर बब्बू जी जिहड़े इहदा लाइव टैलीकास्ट समुचे विश्व के अंदर दिखा रहे हैं, मानयोग शिंदा कौलतार जी, उन्हां वल्लों आप सब संगतां नूं अज दे इस सालाना जोड़ मेले दियां और सतगुरु कबीर महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां होण जी। हुणे तुसीं डेरा संत बाबा फूलनाथ जी और संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज जी, जिस डेरे तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी और विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा का प्रसार समुचे विश्व के अंदर करने वास्ते आदरणीय सत्कारयोग संत कृष्णनाथ महाराज जी जाते हैं। लगभग एक महीने के विच 70 प्रोग्राम और पंजाब तो इलावा 12-13 स्टेटां दे विच हिंदी भाषी खेतरां दे विच जाके सतगुरु रविदास महाराज और बाबा साहब की मूवमेंट का प्रचार प्रसार करना। सो अज जिथे आपां डेरा चेहड़ू की पावन धरती ते 66वां सालाना जोड़ मेला मना रहे हैं, उत्थे महान क्रांतिकारी रहबर पखंडवाद ते मनुवाद सिस्टम दियां धज्जियां उड़ाउण वाले महान क्रांतिकारी रहबर सतगुरु कबीर महाराज जी जिन्हां दा अज प्रकाश दिहाड़ा है वो भी मनाया जा रहा है। सो इस मुबारक मौके ते संगतां नूं मुबारकां देण वास्ते साडे दरम्यान जिथे बसपा पंजाब के प्रेजिडेंट साहब मानयोग रछपाल राजू जी पहुंचे ने, अंदर समुची टीम पंजाब तो पहुंची है, उत्थे मैंबर राज्य सभा मैंबर पार्लीमेंट मानयोग शमशेर सिंह दूलो जी वो भी संगत नूं वधाइयां देण वास्ते पहुंचे ने। सचखंड वासी संत महापुरुष फूलदास जी उन्होंने वर्षी के संबंध अते गरीबां और मजलूमां दे रहबर सतगुरु कबीर दास महाराज जी के जन्म शताब्दी के मौके पर एकत्र हुए सारे महापुरुष साहिबान और मेरे पोलिटिकल साथी इलाके तो आए हुए भैनों और भराओं और साथियों, मेले उन्होंने दे लगते ने, उन्होंने महापुरुषों के उन्हें सज्जनों के लगते ने जिहड़े समाज लई देश लई अते कौम लई अपना योगदान पा के जाते हैं। असीं उन्हां विचों आ जिन्हां ने कि सदियां तो गुलामी लचारतरा और अनटचेबिलिटी असी भी सहन कर रहे हैं तो साडे बजुर्ग भी सहन करते रहे। मैं धन्नवादी हाँ इत्थे तो गद्दी नशीन बाबा कृष्णदास जी उन्हों का, जिन्होंने मैं जदों इन्हों ने खन्ने दर्शन दिते समागम दे विच उत्थे सुनिया और मैं समझदा कि जे सारे ही महापुरुष इस तरह की बाणी का उच्चारण करन, जिस तरह बाबा कृष्णदास जी उन्होंने मैं सुनिया है और जिस तरह ये बाहर कंट्री दे विच जाके प्रचार करते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संदेश नूं गुरु रविदास महाराज के संदेश नूं अगे ले जाके संगत नूं जागरूक करते हैं, चेतना जगाउण की कोशिश करते हैं। जे किते सारे ही महापुरुष इस पासे नूं लग जाण तो मैं समझदा है कि साडी जिहड़ी लताड़ी और अज भी साडी मानसिकता जिहड़ी है गुलामी वाली है, ये गुलामी बेशक मुल्क च आज़ादी आ गई है, 70 साल हो गए ने आज़ादी आई नूं, साडे बड़े बड़े अहुदियां ते ये डॉक्टर बाबा साहब की बदौलत है कि
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ MLA ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ MP ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ IAS ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ IPS ਬਣੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, MP ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, UP 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜੰਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ MLA ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਗਾਇਆ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਸਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ MP ਬਣੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਠੂਗਾ, ਜਾਗੂਗਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਦੂਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। परम सत्कारयोग सालाना जोड़ मेला डेरा 108 बाबा फूलनाथ जी, गद्दी नशीन बाबा संत 108 किशनदास जी, जिन्हां वालों हर साल जोड़ मेला किया जा रहा है। अज तुसी बहुत वडभागे हो, सालाना की तरह अज तुसी महापुरुषों के प्रवचन सुन रहे हो। महापुरुषों की अगवाई के हेठ एक विशाल इकट्ठ चिहेड़ू विखे जो होया, ये गुरु रविदास महाराज जी की एक ओट आसरा लैके एक इकट्ठ होया नज़र आता है। ये इकट्ठ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का, जिन्हों ने
इस दबे कुचले समाज नूं तुरन दा, बैठण दा, पढ़न दा और सेध देण दा मौका दिता। उन्हां दे अगवाई हेठ जो बाबा जी ने एक मिशन चलाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲਨ ਸਭਨ ਕੋ ਵਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਬਸਣ, ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੋਟ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 40 ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆ ਜਾਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।